નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની અંદર વિષય હિન્દી એમાં પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે ભણીશું। એના લેખક છે શંકર દયાલ શર્મા। હવે कर्मयोगी એટલે શું? तो कर्मयोगी એટલે કે कर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला जो होता है उसे हम कर्मयोगी कहते हैं। હવે આપણે શંકર દયાલ શર્માનો परिचय આપણે જોઈ લઈએ। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतना 9मा नंबरना जे राष्ट्रपति हता शंकर दयाल शर्मा एमनो जन्म भोपालनी अंदर मध्य प्रदेश में थयो हतो। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। એટલે કે એમને પઢાઈ એટલે કે એમનું ભણતર એ ભણવા માટે આગ્રા, અલ્હાબાદ અને લખનઉ વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર એમને પ્રાપ્ત કરી હતી અને એમએ અને એલએલબી આ બધી પદવી એમને મેળવી હતી। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वही पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और संसद के रूप में आरंभ हुई। राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपने अनेक पुस्तकें लिखी। એટલે કે હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાની અંદર એમને ઘણી બધી પુસ્તકોની રચના કરી હતી। जिनमें से कुछ इस प्रकार है એટલે કે જેમાંથી કોઈ આ પ્રકારે છે। देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। એટલે કે આ પાઠની અંદર આપણને કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એના વિશે આપણે ભણવાનું છે અને એની અંદર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા એ સામાન્ય નાનામાં નાના પરિવાર ગરીબ કુટુંબમાંથી એ ઉઠીને ઉપર આવીને અને પ્રધાનમંત્રી પદ સુધી પહોંચે છે। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे એટલે કે કર્મને જ પોતાનું ईश्वर भगवान मानता हता। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन में विकास का मूलधार था। એટલે કે એમની જીવનની અંદર કર્મ પ્રત્યે બહુ આસ્થા હતી અને પોતાનું જીવન પૂર્ણ જીવન એમને કર્મ પ્રત્યે જ વિતાવ્યું હતું। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठता, कर्मठता और सेवा। હવે આપણે પાઠ જોઈએ। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। એટલે કે શાસ્ત્રી જીની સાથે કર્મયોગી જોડવું એ બહુ ઉપયુક્ત એટલે કે ઉચિત છે કારણ કે એ કર્મનો માર્ગનું અનુસરણ કરવા વાળા હતા। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा मालूम पड़ता है। શું કહે છે કે મને તો એમનું આખું જીવન હતું એ કર્મથી ભરેલું હોય એવું લાગે છે। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचते એટલે કે શાસ્ત્રીજી બહુ સામાન્ય પરિવારના હતા, ગરીબ પરિવારના હોવા છતાં પણ એ ઉપર જઈને પોતાની કર્મ એવા કર્યા હતા કે જેથી એમને પ્રધાનમંત્રી લોકોની સેવા એટલી કરી હતી જેથી એમને પ્રધાનમંત્રી જેવા મહત્વપૂર્ણના પદ ઉપર એ પહોંચે છે। उसका रहस्य उनके कर्म योगी होने में ही छिपा है અને એનું રહસ્ય છે કર્મયોગી હોવાની અંદર જ છુપાયેલું જોવા મળે છે। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य के भरोसे करके बैठे रहते थे। શું કહે છે એવા લોકોમાંથી એ નહોતા કે જે ભાગ્યનો ઉપર જ નસીબ ઉપર ભરોસો કરીને બેસે એવા નહોતા। और अचानक कभी सफलता मिल जाती है वे बल्कि उन लोगों में से थे जिनके अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म के शक्ति पर अधिक भरोसा था।
શું કહે છે, એમને હાથોની લકીરો ઉપર, આપણી હાથની રેખા હોય છે એના ઉપર એમને ભરોસો નહોતો, પરંતુ એમને પોતાના કર્મની ઉપર એટલો ભરોસો હતો. એ એવું વિચારતા હતા કે આપણે જેવું કર્મ કરીશું, જેવું સારું કાર્ય કરીશું, તો આપણને સારું જ એનું ફળ મળશે. और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े. અને ક્રમશઃ એટલે કે લાઈનસર પોતાનું જીવન ધીરે ધીરે, ક્રમશઃ એટલે કે ધીરે ધીરે પોતાનું કર્મ છે चलावता चलावता ये आगे बढ़ा. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. इसके प्रति बिना किसी फल की आशा ये संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. શું કહે છે કે શાસ્ત્રીજીને પોતાના કર્મ અને પોતાના ઈશ્વર ઉપર જ ભરોસો હતો અને કોઈ પણ જાતનું કર્મ કરે તો એ ફળની આશા રાખ્યા વગર પોતે કર્મ કરતા હતા અને પોતાની સંપૂર્ણ જીવન, संपूर्ण भाव એટલે કે પોતાનો ભાવ समर्पित करना यानी कि न्योछावर करते रहते थे. यहाँ तक कि जब भी वे उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर હંમેશા દ્રષ્ટિ ही रखी. એટલે કે એમને એવું કર્મનું ફળ મળતું હતું તો પણ એમને ઉદારતાની દ્રષ્ટિ રાખી હતી. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. એટલે કે એમનું જીવન દર્શન હતું એ ગીતાની અંદર જેમ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે તું કર્મ કરતો જા, ફળની આશા રાખીશ નહીં, એવી જ રીતે પોતે પોતાનું જીવન નિષ્કામ કર્મયોગી કા પ્રતિરૂપ થાય. એટલે કે કોઈ પણ જાતની એમને કર્મની ફળની ઈચ્છા વગર એ પોતે કાર્ય કરતા હતા. इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त है. એટલે કે લેખક કહે છે કે એટલા માટે હું એમ કહું છું કે એમને कर्मयोगी नहीं, कर्मयोगी यानी कि कर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला नहीं, निष्काम कर्म એટલે કે કોઈ પણ જાતનું કર્મ કરે તો એની ફળની આશા ન રાખે એવા વ્યક્તિ કહેવું એ બહુ ઉચિત માને છે. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. શું કહે છે કે શાસ્ત્રીને જીવનની અંદર ત્રણ મહત્વની બાબત હતી કે પોતાના ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા રાખતા હતા. કોઈ પણ કાર્ય કરે એની અંદર એમને દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. તે ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મયોગને અનુસરણ કરતા હતા. એટલે કે કોઈ પણ ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એ કર્મનું અનુસરણ કરતા હતા. અને ત્રીજું છે એમને કર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પણ. કોઈ પણ જાતનું કર્મ કરતા તો પોતાની જાતને પૂર્ણ ત્યાં સમર્પણ કરી દેતા હતા. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था. એટલે કે પોતાના એક ભાષણની અંદર એમને આવા જ કર્મો, પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરતા આપણને કહ્યું હતું. यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आप अपने कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए. શું કહે છે કે તમે यहाँ तक कि भले आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक, તમે રાજનૈતિક ક્ષેત્રની અંદર અથવા તો સામાજિક ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર તમે કાર્ય કરવા ઈચ્છો છો તો અને એની અંદર તમે સફળ થવા માંગો છો તો તમે પોતાના આપણે દાયિત્વ એટલે કે પોતાની જિમ્મેદારી, કોઈ પણ કાર્ય આપણને કોઈએ સોંપ્યું હોય તો એની અંદર આપણે જિમ્મેદારી હોવી જોઈએ. આપણે એ કાર્ય પૂરું કરી શકીએ એવી રીતે આપણે સારી રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ. દાયિત્વ को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते એટલે કે તમારી જિમ્મેદારી પૂરી तरह તમે નિભાવવા માંગો છો, સફળતા મેળવવા માંગો છો તો आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए. એટલે કે તમારા કાર્યની અંદર અને સમર્પણ, તમે પોતે એની અંદર સમર્પિત થઈ જવું હોય તથા એની ભક્તિ और कर्म में समय, તમારી એની અંદર જે કાર્ય કરવાની ભક્તિ છે, તમારી અંદર જે તાકાત છે એની અંદર સમન્વય એટલે કે સમાન હોવો જોઈએ. मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके
उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। એટલે કે હું શાસ્ત્રીજીની જીવનની સફળતાનું રહસ્ય એમને આ ગુણોની અંદર એમના ચિંતન मननની અંદર હું मानूं છું। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। એટલે કે શાસ્ત્રીજીની સફળતાનું રહસ્ય એમની મહત્વપૂર્ણ ચિંતન એટલે કે મનનની અંદર હું માનું છું અને સાથે સાથે આ એવું પણ માનું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજની અંદર કે દેશના વિકાસની અંદર કોઈ પણ રહસ્ય કોઈ પણ કાર્ય હોય તો એ પોતાના સિદ્ધાંતમાં अंतर्गत रहता था। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम सेवा सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। એટલે કે શાસ્ત્રીજીનું જીવન છે સંપૂર્ણ જીવન પોતાનું શ્રમ સેવા અને સાદગી એ ત્રણેયની અંદર પોતે પોતાનું આખું જીવન સમર્પણ કરી દીધું હતું એનું એ अनुपम अनोखું उदाहरण છે। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों में और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे। એટલે કે એમના આ જે ગુણ હતા શ્રમ સેવા અને સાદગી એ ત્રણેય ગુણો છે એ ફક્ત ને ફક્ત उनके कार्य और विचारों में की अभिव्यक्ति नहीं पाते एना माटे ज नता बल्कि उनके देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। એટલે કે આ એમના કાર્યની અંદર શ્રમ સેવા અને સાદગી નહોતી પરંતુ એમના બધા જ ભાવોની અંદર આપણને એમને જોવાથી પણ એવું લાગે કે આ વ્યક્તિની અંદર આવા ગુણો હશે। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है અને એમના પોતાના વ્યક્તિત્વની અંદર વિચારોનું अलग अनूठું महत्व છે। वे जो कुछ करते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। એટલે કે એ જે કોઈ પણ વસ્તુ કરતા હતા જે બોલતા હતા એવું જે કાર્ય કરતા હતા और जो कुछ भी करते थे અને જેવું કરતા હતા એવું જ એ પોતે બોલતા પણ હતા। वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की ભાવના से પ્રેરિત थे અને પોતે રાષ્ટ્રની અંદર કેવી રીતે લાભ મળે એનાથી પ્રેરિત હતા। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। શું કહે છે મને એવું લાગે છે કે આ એમના જીવનની બહુ મોટી એવી વિશેષતા હતી जिसके कारण देशवासियों उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। શું કહે છે જેના કારણે દેશવાસી એટલે કે દેશના લોકો એમના ઉપર બહુ વિશ્વાસ કરતા હતા और चरित्र और उन्हें चाहते भी थे અને એમને चाहता પણ હતા। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था। पंडित नेहरूजीनी જે સમૃદ્ધ રાજનૈતિક વિરાસત એટલે કે વારસો હતો એને સંભાળવો અને આગળ લઈ જવો એ સામાન્ય બાબત નથી એ બહુ કઠિન માર્ગ હતો। लेकिन देश के उस समय साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है અને દેશને એ સમય એવું લાગ્યું કે આ વારસાને સંભાળવાની તાકાત ફક્ત शास्त्रीजीની અંદર જ છે। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया અને શાસ્ત્રીજીએ પોતાના अपने निर्मल चरित्र એટલે કે પોતાના શુદ્ધ અને પવિત્ર ચરિત્રને દ્રઢ સંકલ્પ શક્તિ દ્વારા એ પોતે દેશની આકાંક્ષા એટલે કે ઈચ્છાને પૂર્ણ કરી। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। એટલે શાસ્ત્રીજીની એક વિશેષ મહાનતા એ હતી કે એક સામાન્ય ગરીબ કુટુંબની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी कि सामान्य परिवारनी अंदर एमने पालन पोषण थयुं हतुं। और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। हवे देशनी अंदर ए पोते प्रधानमंत्री पद जेवा महत्वपूर्णना पद उपर पहुंचे छे तो पण ए सामान्य एमनो सामान्य स्वभावना श्रम सेवा अने सादगी
भर्या रह्या हता। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। એટલે કે વિનમ્રતા, વિનય, સાદગી અને સરળતા એમના વ્યક્તિત્વની અંદર આપણને विशिष्ट प्रकारનું આકર્ષણ पैदा करे છે। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। એટલે એના કારણે ગાંધી બાપુનું જેવું ચરિત્ર હતું એવું જ શાસ્ત્રીજીનું જીવન ચરિત્ર હતું। बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। એટલે કે બાપુથી પ્રભાવિત થઈને, ગાંધી બાપુથી પ્રભાવિત થઈને પોતે 1921 ની અંદર એ પોતાનો અભ્યાસ છોડે છે। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव था। હવે શાસ્ત્રી જી ઉપર ભારતીય ચિંતકો હતા અને ડોક્ટર ભગવાન દાસ તથા બાપુ का कुछ कोई आवो प्रभाव રહ્યો હતો कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। એટલે કે એમનો જે જીવન દર્શન હતું એવી જ રીતનું બાપુની જેમ જ પોતે જીવન જીવતા હતા, એવી જ રીતે એમનો પ્રભાવ આ જીવન એમને રહે છે। उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। અને ગાંધીજીના આદર્શ, ગાંધીજીનું પોતાનું જીવન હતું એવી જ રીતે પોતાનું જીવન સાદાઈભર્યું જીવન જીવવા ઈચ્છતા હતા અને એ જ આદર્શોને ઉપર બીજા લોકો પણ પ્રેરિત થાય એવું કાર્ય કરતા હતા। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह उक्ति बिल्कुल ही सही जान पड़ती है। એટલે કે શાસ્ત્રીજીના સંબંધમાં મને એક આ બાઇબલની જે ગ્રંથ છે એની એક ઉક્તિ યાદ આવે છે। વિનમ્ર ही पृथ्वी के वारिस होंगे। વિનમ્ર, હવે બાઇબલ શું છે તો ઈસાઈ ધર્મનું પુસ્તક છે। એટલે કે વિનમ્ર સ્વભાવ એટલે કે વિનય સ્વભાવવાળા જ વ્યક્તિઓ પૃથ્વી ઉપર વારસદાર છે। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब तक प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। એટલે કે શાસ્ત્રીજીએ આપણા દેશની અંદર સ્વતંત્રતા સંગ્રામની અંદર ત્યારે પ્રવેશ કર્યો હતો જ્યારે એ સ્કૂલની અંદર વિદ્યાર્થી હતા और उसकी उम्र એટલે કે એમની ઉંમર હતી 17 વર્ષની હતી। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। એટલે કે ગાંધીજીએ લલકાર્યા હતા એથી એ પોતે સ્કૂલ છોડીને બહાર આવી જાય છે। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। શું કહે છે, એના પછી એમને કાશી વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર પોતાની शिक्षा पूर्ण કરે છે। उसका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। અને એમનું મન છે દેશની આઝાદી અને સામાજિક કાર્યોની અંદર લાગેલું રહે છે। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसभा मंडल में शामिल हुए। હવે પરિણામ એ થયું કે એમને લોકસેવા સભાની અંદર મંડળની અંદર એ જોડાય છે। जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, જેના એ आजीवन सदस्य રહ્યા હતા। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के में अपने आप को लगाया। એટલે કે એની અંદર સામેલ રહ્યા અને પછી એ ગાંધીજીના વિચારો, સાદાઈ અને સરળતા ભર્યું જીવન અને એની અનુસાર એ પોતે અછૂતોદ્વારનું કામમાં પોતે લાગી જાય છે। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। હવે અહીંયાથી શાસ્ત્રીજીના જીવનનો નવો અધ્યાય, નવી પ્રકારનો અધ્યાય ચાલુ થાય છે। सन 1930 में वे नमक कानून तोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ। હવે सन 1930 ની અંદર એ પોતે નમક કાનૂન તોડો આંદોલનની અંદર પોતે જોડાય છે। तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। હવે નમક કાનૂન તોડો આંદોલનની અંદર એ પોતે જોડાય છે અને શાસ્ત્રીજી પણ એની અંદર ભાગ લે છે અને प्रारंभ हुआ। सन 1930 में नमक तोड़ो का आंदोलन में वे भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप में जेल पण जવું પડ્યું હતું। यहाँ से शास्त्री जी की जेल की यात्रा की जो शुरुआत हुई।
શું કહે છે, અહીંયાથી શાસ્ત્રીજીની જેલ યાત્રાની શરૂઆત થાય છે। वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। હવે એ ભારત તોડો આંદોલન છે, છોડો આંદોલન એની અંદર 1942 ની અંદર એ ચાલુ રહે છે અને એની અંદર इस 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए અને આ 12 વર્ષની અંદર એ 7 વખત જેલની અંદર જાય છે। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। એટલે કે આ વસ્તુ ઉપરથી આપણને અંદાજો લગાવી શકીએ છીએ કે જેના કારણે એમને કેટલી આઝાદીની અંદર કેટલી तीव्र इच्छा હતી। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 के में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। હવે બીજી જેલ યાત્રા હતી એમને 1932 ની અંદર કિસાન આંદોलन હતું એની અંદર એમને ભાગ લીધો હતો અને એને બીજી जेल यात्रा થઈ હતી। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी અને 1942 ની જે જેલ યાત્રા હતી એ 3 વર્ષની હતી। जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी, એ જે સૌથી લાંબી જેલ યાત્રા હતી। હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીશું। નમસ્કાર।